बोलिए महापुरुष अच्युतानंद जी की जय। शुद्धि ज्ञानी ज्ञानी गुणी मंडली आज अध्याय आलोचना को आपण मानक स्वागत जनाऊँ। आज मालिका वचन आलोचना आम आलोचना करने जाऊँ। राजा परीक्षित कलिजुग को 5टी जगह स्थान देइछन्ति। आम 2टी स्थान कथा गत अध्याय आलोचना करिछि। आउ 3टी स्थान कौन? ज्ञानी गुणी मंडली महर्षि मन्यु जहाँकर वंशधर आम मानव से महर्षि मन्यु कौन कही कलिजुगर लोक मान उपदेश देई ना सुराबं मल मन्नां पापा मांच मलमोच्यते तस्मात् ब्रह्म राजन्यो वै स्न्यश्चन सुरा पिबेत्। महर्षि मन्यु कहिले अर्थ यार कौन? ये संस्कृत श्लोकटीर अर्थ कौन? मदिरा अंतर मल एवं पाप को मध्य मल कहुए। अंतरर मल को सी मल खाद्य हजम पर कौन हुई मल परिणत हुई शक्ति शरीर को जाए आउक मल रूप में बाहरी जाए तेणु ताकू मल कहुए। किंतु ऋषि मुनि माने शास्त्र पुराण रे मदिरा को मध्य मल बोली कहिछन्ति। आध्यात्म शास्त्र रे मदिरा को मध्य मल बोली कहा जाइछि। सेति आपण माने जानिथिबि बलराम कौन करथिले? बलराम यादव वंश को रक्षा करिया पई द्वारिका रे मदर वारण कर देथिले, निषिद्ध कर देथिले। कहले सुरा के पीबे नाही, मद के पीबे नाही। आगामी जुग आसुची लेखिक रखती कथा। धीरे धीरे आप देखिए समाज रे अनेक राज्य मध्य वर्तमान अच्छी आम समाज को सामाजिक व्यवस्था को आसवा। ये तो पुराण कथा। से समय द्वापर जुगरे बलराम कौन करते? द्वारिका मदर निषिद्ध करदे। वर्तमान समय आधुनिक समाज रे आज भारत वर्षर अनेक राज्य रही जोटी निशा को निषिद्ध कर दि जाए। जीव हत्या को मध्य निषिद्ध कर दि जाए। आप जी गुजरात जी जीव हत्या माछ मांस कहीं खाते ना से निषिद्ध कर दि जाए। बारण से ऑटोमेटिक खाऊ ना। तो से अनेक राज्य भारत वर्ष अच्छी निशा को मध्य निषिद्ध कर दि जाए। आगु हाँ क्या बा किए लुचेबे सी अलग कथा किंतु सेठार आईनी कानून नहीं आईन सेठारे प्रणयन कर निशा निषिद्ध। कौटी निशा को प्रोत्साहन दि जाऊँगी, निशार व्यवसाय को बहुत प्रोत्साहन दि जाऊँगी किंतु सेठारे निषिद्ध कर दि जाए। आप देखिए तेणु हे ज्ञानी गुणी मंडली से ही बलराम द्वापर जुगरे निशा को निषिद्ध कर देते द्वापर जुगरे बा द्वारिका रे। आज कलि जुगर अनेक राज्य से कहीं ना ये हूँ मल सहित समान, अंतरर मल सहित निशा मध्य समान। एणु चारि जाति या वर्जन्य बोली मन्यु कहले ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ये चारि जाति ये निशा मद ये निषिद्ध बोली धर्मशास्त्र रे ये कथा उपदेश दे ऋषि मुनि माने कहिछन्ति। समाज समाजर लोक मानक उपदेश देइछन्ति सामाजिक प्राणी मानक। ज्ञानी गुणी मंडली किंतु अच्युतानंद महापुरुष मालिकार नामला जाई फूल मालिकार कहले कलिजुगर आज को किए मानुछि? राजा परीक्षित निषिद्ध कले निशा कारबार को जीव ना, निशा ग्रहण कर कहीं ना मो कली की सेठी तृतीय स्थान देठी कली अच्छी मद मत्ती आठी जीव तो मद अहंकार उड़। ज्ञानी गुणी मंडली तो राजा हाथी उपर बसिक जाऊले नगर परिक्रमा करुले। निशा जड़े निशाशक्त व्यक्ति हाथी सामना को आसी कहला मणिमा ये हाथीटा केते दाम मु किणवी। सैन्य सामंत माने थे मंत्री परिषद रे हे पागलाटा ना कौन ताऊ टेकिकी नहीं गले नहीं कि कारागार पुरे देले। राति सारा कारागार रहा। सकाଳେ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ଆଣିକି କାରାଗାରରୁ ରାଜ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ତାର ବିଚାର କରିବା ପାଇଁ ରେ ହେଇ କାଲି କ'ଣ କହୁଥିଲୁ ରଜାଙ୍କ ହାତୀ କିଣିବା ପାଇଁ କେତେ ତୋର ଭାରି ସାହସ, ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ନା ମଣିମା ମୁଁ କେତେବେଳେ କହିଲି ନା କାଲି କହୁନଥିଲୁ? ହଁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ନଗର ପରିକ୍ରମା କରୁଥିଲି ମୁଁ ହାତୀ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଇ ତୁ କହିଲୁ ହାତୀ ଦଳି ଦେଇଥାନ୍ତା ତୋତେ ପାଦରେ ନା ମଣିମା ମୁଁ କହିନି ନା ଆଉ ନା ଯିଏ କହିଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ହାତୀ କିଣିବା ପାଇଁ କାଲି
ସେ ଗୋଟିଏ ରାତି କାରାଗାରରେ ରହିବା ଭିତରେ ସେ ରାତିରେ ପଳେଇ ଯାଇଛି। ଇଏ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରାଜଦରବାରରେ ଯିଏ ଛିଡ଼ା ହେଇଛି ସେ ହେଉଛି ଗାଙ୍ଗୁ ତେଲି। ତେଣୁ ମୁଁ କହିନି ମାନେ ନିଶା ସିଏ ଚାଲିଗଲା ରାତିରେ। ଆଉ କାଲି ମୁଁ ତ କହିନି, ସେ ନିଶା କହିଥିଲା ଆଉ ନାଇଁ। ଯିଏ ନିଶା ବି ଖାଇଥିବ ସେ କହିବନି ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି। କ୍ଷୀର ଗ୍ଲାସ ଯିଏ ପିଇଥିବ ସେ କହିବ ମନ ଭିତରେ ପବିତ୍ରତା ଭାବ ଆସିବ, ବିଚାର ଶୁଦ୍ଧି। ପାଣିର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଗଲେ ବାଣୀର ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯାଏ, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏ କଥା। କିନ୍ତୁ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ କହିଲେ ଏ କଥାକୁ ଆଜିକାଲି କଳିଯୁଗରେ କିଏ ମାନୁଛି? ସମସ୍ତେ କଣ ମାନୁଛନ୍ତି ନା? ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକା କହିଲେ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ମିଳିବେ ମଦ ବୈଶ୍ୟା ପୋଷା ସାର କରିବେ ଯେ, ଏଣୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ମରିବେ ସୁଜନେ ଯେ, ସେଣୁ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ମରିବେ ସୁଜନେ ଯେ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ଯାଇଫୁଲ ମାଳିକାରେ କହିଲେ କଳିଯୁଗରେ କ'ଣ ହବ କି ଭୁଲ ବୁଝନ୍ତୁ ନାହିଁ। କହିଲେ ସାଧୁ ବୈଷ୍ଣବ ମିଳିବେ ମଦ ବେଶ୍ୟା ପୋଷା ସାର କରିବେ ଯେ, ସେ ତ ରୋଗ ବ୍ୟାଧିରେ ମରିବେ। ଆଜି କ'ଣ ହେଇନି ଏ ଘଟଣା ଘଟୁନି? ବୋଲି ମହାପୁରୁଷ ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ଜି କି ସୁଧୀ ଜାନି ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ। ଏ ନିଶା କାରବାରରେ ସ୍ଥାନ ଦେଲେ ଆଉ ନିଷିଦ୍ଧ କଲେ ନିଶା କାରବାର ଯାକୁ ଯିବନି। ଗଲେ ତୁମର କ'ଣ ହବ ସେଇ କଥା ମାଳିକାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ନ ଯିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର କି ଉପକାର ହବ ସେ କଥା ମଧ୍ୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ମହାପୁରୁଷ ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ କଥା ଲେଖା ଅଛି। ନା ଧୂମ୍ର ପାନ ରତଂ ବିପ୍ରଂ ଦାନ କୁର୍ବନ୍ତି ଯେ ନରା, ଦାତାରୋ ନରକ ଯାନ୍ତି ବୈଷ୍ଣବ ଗ୍ରାମ ଶୋକର। ଏ କଥା ଲେଖା ହେଲା ପଦ୍ମ ପୁରାଣରେ। ଆମେ ଯାହା କହିବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରୁ, ମନରୁ ନୁହଁ। ପଦ୍ମ ପୁରାଣ ଲେଖା ଅଛି। ବେଦମୂର୍ତ୍ତି ତପନିଷ୍ଠ ଯୋଗଦ୍ରଷ୍ଟା ପଣ୍ଡିତ ଶ୍ରୀରାମ ଶର୍ମା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଖିଳ ବିଶ୍ୱ ଗାୟତ୍ରୀ ପରିବାର ଗୁରୁ ମୋର ଗୁରୁଦେବ ଗୋଟେ ନୀତିବାଣୀ କହିଛନ୍ତି। କ'ଣ? ମାଛ ମାଂସ ମଦ୍ୟପାନ ଇ ନୁହେଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭୋଜନ। କହିଲେ ମାଛ ମାଂସ ମଦ୍ୟପାନ ଇଏ ମନୁଷ୍ୟ ଭୋଜନ ନୁହେଁ। ଭଗବାନ ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ଆକୁ ସଂସାରରେ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହାନ୍ତି। ବୁଝିଲେ? କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ମଣିଷର ଖାଦ୍ୟ ରୂପେ? କହିଲେ ଫଳ ଫୁଲ ଶାଗ ଦଧି ଦୁଧ ବାଛି ଅମୃତମଣ ହିଁ ତୋ ପାଇଁ ରଖିଛି। ଫଳ ଫୁଲ ଶାଗ ଦଧି ଦୁଧ ବାଛି ଅମୃତମଣ ହିଁ ତୋ ପାଇଁ ରଖିଛି। ମଦ ଗଞ୍ଜା ଖାଇ ମଦ ଗଞ୍ଜା ଖାଇ ରୋଗ କିଣୁ ତୋହି, ଆଉ ମଦ ଗଞ୍ଜା ଖାଇ ରୋଗ କିଣୁ ତୋହି। କରୁ ପୁଣି ଜୀବ ବଧରେ ଆଖି ଥାଇ ହେଲୋ ଅନ୍ଧ, ତୋହି ମରିଛି ଗାବଛି ଧାଇରେ ଆଖି ଥାଇ ହେଲୋ ଅନ୍ଧ। ଭଗବାନ କହିଲେ ରେ ମଣିଷ ଫଳ ଫୁଲ ଶାଗ ଦଧି ଦୁଧ ବାଛି ଅମୃତ ମଣ ହିଁ ମୁଁ ତୋ ପାଇଁ ରଖିଛି। ଇଏ ମଦ ଗଞ୍ଜା ଖାଇ ରୋଗ କିଣୁ ତୋଇ ଆଉ କରୁ ପୁଣି ଜୀବ ଧରେ ଆଖି ଥାଇକି ହେଇଛୁ ଅନ୍ଧ। ଇଏ ମରିଛି କା ପଛେ ଥାଇ। ଯଦି ସାଧା ଖାଉଥିବା ଲୋକ ହେଇ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ମଣ୍ଡଳୀ ମଦ ମାଛ ମାଂସ ଖାଉଥିବା ଲୋକ ଯଦି 5,000 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚୁଥାନ୍ତେ ଜାଣେ ହଁ ଖାଇଲେ କିଛି ଲାଭ ଅଛି ନାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତ ବଞ୍ଚିବାନି, ସେଇ ସେତିକି ବର୍ଷରେ ମରିବା। କାହିଁ ନିରୀହ ଜୀବମାନଙ୍କୁ ମରିବା, କାହିଁ ଅଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନାଇଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ନୀଳସୁନ୍ଦର ଗୀତାରେ କହିଲେ ଶିଖର ଦାସ ଗୋସ୍ୱାମୀ କ'ଣ କହିଲେ? କଳିଯୁଗରେ କୈବଲ୍ୟ ବୋଲିଣ ଅର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀ କରିବେ, ଅର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀ କରିବେ। ବୈଷ୍ଣବ ମାନେ ଯେ ସରବେ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଭୁଞ୍ଜିବେ ବାବୁ ଉଚ୍ଚିଷ୍ଟ ଭୋଜିବେ। କୈବଲ୍ୟ ବୋଲିଣ ଅର୍ଣ୍ଣ ମଣ୍ଡଳୀ କରିବେ, ମଦ ମାଂସକୁ ଏକତ୍ର ଭୁଞ୍ଜିଣ ବସିବେ। ମଦ ମାଂସକୁ ଏକତ୍ର ଭୁଞ୍ଜିଣ ବସିବେ ବାବୁ ଭୁଞ୍ଜିଣ ବସିବେ। ଗଞ୍ଜାଇ ଖାଇଣ ଖାଲି
ଦାସ ବୋଲାଇବେ ବାବୁ ଦାସ ବୋଲାଇବେ ଦାସ ବୋଲେଇବେ। ଏଇଭଳି ଘଟଣା କଳିଯୁଗରେ ଅନେକ ଘଟିବ। ଏକ ମୁଖରୁ ଅପର କରୁଥିବେ ଗ୍ରାସ, ଗଞ୍ଜାଇ ଖାଇଣ ଖାଲି ବୋଲାଇବେ ଦାସ। ଅଚ୍ୟୁତାନନ୍ଦ ମହାପୁରୁଷ ସାବଧାନ କଲେ, ରେ କଳିଯୁଗର ମଣିଷ, ପରୀକ୍ଷିତ ନିଷିଦ୍ଧ କରିଛନ୍ତି ଏ ସ୍ଥାନକୁ ତୁମେ ଯାଅ ନାହିଁ। ଆମେ ଯିବା ଅସୁବିଧା ହେବ ନି। ବିନା କାରଣରେ କଳିଯୁଗରେ ଘରେ ଘରେ କଳି କଜିଆ ଝଗଡ଼ା ଲାଗିବ। ହେଲେ ତୃତୀୟ